ज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म तो मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकर्यापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिर्प्रदां शारदा। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगशिरमोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमतिदे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर हर घर भर दे हे हंसवाहिनी
ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाद ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाट्या वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षहं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातृ प्रणाम 1 2 3 Thank you for that soulful rendering. A warm welcome is the first expression of gratitude and togetherness on any special occasion. To extend a heartfelt welcome to everyone, I now invite Sanjana Sandra to deliver the welcome address. A very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special and emotional occasion, the farewell ceremony, a day filled with gratitude, memories, and heartfelt appreciation. First and foremost, I extend a warm and respectful welcome to Dr. K.C. Nayak Sir, Administrator, Shakti Education Trust, whose guidance and support have always been a strong pillar for our institution. Sir, we are truly honored by your presence today. I would also like to extend a cordial welcome to Shri Ramesh K., Chief Advisor, Shakti Education Trust, a visionary mentor whose experience and wisdom continue to inspire us. Thank you, sir, for being with us on this meaningful day. A very special welcome to Shri Venkatesh Murthy H., Principal, Shakti PU College, whose leadership and commitment to excellence have always motivated us. Sir, we are grateful for your encouragement and support. I warmly welcome Srimati Babita Suraj Ma'am, Principal Shakti Residential School, a leader who leads with dedication, care and compassion. Ma'am, your constant guidance has shaped many lives and we are thankful for everything you do. I also extend my heartfelt welcome to all the teachers, staff members and dear students who have gathered here today to make this farewell ceremony memorable. Today, as we bid farewell, we do not say goodbye with sadness, but with gratitude for this journey, respect for the efforts, and best wishes for the future. Once again, a warm welcome to everyone. Thank you. Thank you so much, Sanjana. We now proceed with the Jyoti Pradhan ceremony, one of the most sacred moments of today's farewell program. So this ritual symbolizes the transfer of responsibility, values, and blessing from our teachers to our class 10 students.
So I now request all the respected teachers to please come forward and our class 10 students to walk in an orderly line to receive the diya. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म. As teachers places the diya into the hands of students, it represents the light of. May our 127 students carry this light with confidence, integrity, and gratitude wherever their life leads them. And this is really a very auspicious moment for all of us.
Dear students, as you have received the diyas, I now request everyone to kindly face towards the dais. You just have to do right about turn very slowly. Yes, yes. Thank you so much, dear teachers and students, for making this moment truly meaningful. We now invite our respected principal ma'am to kindly lead the oath-taking ceremony. May I request all the class 10 students to please stand, hold the diyas with reverence and repeat the oath after principal ma'am. Respected dignitaries on the dais, dear Dr. K.C. Naik sir, and my dear 10th outgoing students. You all are looking very gorgeous, beautiful and handsome young men and women today. All of you looking great with all your suits and saris. It's so very nice, and we're so happy and overwhelming to see you all dressed up for your big day today. So the diya that you're holding right now in your hand symbolizes the knowledge that you have taken from this institution, from your teachers. That is why your teachers have given it to you. And that's why we have named it as Jyoti Pradhan ceremony rather than saying it as a farewell ceremony, because it says how much of knowledge and values we have given it to you from the school, and you're going to take it throughout your life. That's what we hope and pray for. And I wish you all the very best for your upcoming exams, board exams. Of course, you all are preparing a lot for that. And of course, for your life also, that also is like a board exam. Okay, it gives you so much of challenges. It's always challenging you. I hope you never get disappointed or disheartened by the board exams that life throws on you. Okay, God bless you all immensely. And I also pray that you all have the courage to face life and its challenges. Okay, so the oath is just a reminder that you need to carry forward as you are stepping out of the school. Maybe another 2 weeks or so you are here, and then you have a month of your board exams, and then you are into the society. So I hope, I want you to remember certain things when you're stepping out of the school. So that's why the oath. Stretch your right hand forward and repeat after me. In the name of the alma mater, we promise to uphold the values of our school with integrity, be responsible citizens, and spread kindness wherever we go. We promise to embrace challenges with courage
and pursue our dreams with passion and purpose, and make our school proud in whatever we do. Jai Hind. All the best to all of you. Thank you so much, ma'am, for guiding our students on the path of responsibility. I kindly request all the 10 students to gently hand over the diyas and take their places in the VIP rows. Memories are precious, and a memento is a symbol of everlasting gratitude. Following this, class 9 students will now present mementos to our dear class 10 students as a token of respect and best wishes for their future. I now call upon the class 9th students to form a single line and move towards the VIP rows. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः. You were ready to support as well as to help us as a volunteers, and you were ever ready for everything. So thank you so much for that. At the same time, continue this value of helping others throughout in your life. Now you're moving to your next step in your life. So you may find so much of hardships, you may be stressed, or you will be worried. Dear students, the stress and worries which you get in your life, you need not worry about it, because learn to enjoy the little things in your life. For example, how you enjoy when we schedule class test and when suddenly we say that his class test got cancelled. That little joy which you have, and at the same time, when you hear that a particular teacher is on leave today, and how you enjoy that little things. So same thing, whenever in your life, the small things which comes to your way, try to enjoy it, okay? And at the same time, whenever you take a decision in your life, or whenever you do a promise in your life, keep remember in your mind that is about your parents. So about their sacrifices, their prayers, and their endless love towards you. So when you take a decision, when you make a promise, make them feel proud about you. So now only few days are left for your board examination. Work hard, study well. We all teachers are there to help you. Or whenever you feel stressed or something like that, you can go to teachers and you can speak to them. We are all there to help you in this time. So all the very best for your board examination. We really miss you. So come back to Shakti itself so that we can see you all the time. Thank you very much. Thank you so much, Smisha ma'am, being a responsible coordinator of class 10. She has made a marking words, and her words are definitely etched in the words of class 10 students. Thank you so much. I would now call upon Sri Sharanappa sir, 10th faculty, Kannada faculty, to kindly come forward and share his thoughts. Good morning. Good morning. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಭಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು 8ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು 9ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಭಯ? ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಇವಾಗ
ಫೈನಲ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುರು ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗುರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಖುಷಿ ಪಡೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವನು ಫಸ್ಟು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನನಗೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ನನಗದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು 2ನೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕತ್ತೆ ಥರ ದುಡಿತೀನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಒಂದು 100-200 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ನನಗೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದೇ ಟೂರಿಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಳೆ ಈ ಕಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಓದುವಂಥ ಸಮಯ, ಬರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಿ, ಆವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕತೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು, ಒಂದು ರೈತನ ಮನೇಲಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಕೂತಿದೆ. ಹದ್ದಿನ ಮರಿ, ಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೈತನಂತ, ಅಲ್ಲ ರೈತ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದಿ, ಅದು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಹದ್ದಿನ ಮರಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಹದ್ದಿನ ಮರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಹದ್ದು, ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಅದು, ಆಯಿತಾ, ರೆಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹದ್ದು ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಕ್ಕಾಗದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಹಾರಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋರ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗದೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಕೈಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಾರಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 2 ಸಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿತ್ತು, ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಆಕಾಶದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಕಾಶದೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1-2 ದಿನ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏಯ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡವಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಕರೀತವೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಿಪ್ಪೆ ಕೆದಕಿ ಕಸ ತಿನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3, ನಂಬರ್ 4 ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕು, ಬಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much for rendering those reflective stories, sir. This is really heart-touching. So from juniors to seniors, from learners to leaders, the journey speaks for itself. I now invite our class 10th students to deliver the farewell speech. Please come forward. Our memories will keep us connected. Time will separate us, but not forever. Good morning to one and all present here. I am Nayan J. Reddy of grade 10th C. Firstly, I would like to convey my special gratitude to all the teachers and organizers for giving me such a great opportunity to express my feelings on the stage. First and foremost, I would like to acknowledge the presence of a respected administrator, Dr. K.C. Naik sir, and Shri Ramesh K, our Chief Advisor of Shakti, and Mr. Venkatesh Murthy, Principal of Shakti PU College, and Ms. Babita Suraj Ma'am, our guiding lamp Principal of Shakti Residential School. And all the members of the school management who are present here. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude and thanks to them. It's been 3 years studying in Shakti, and this institution's rich culture, discipline, and prayer has really shaped our lives. And I've surely gained enough memories throughout these 3 years which would last my lifetime. My favorite memory which stood out this year is when we participated in the Vidya Bharati football competitions, where our coach Puneet sir, Sureka ma'am, and Manoj sir's constant guidance and support has helped us in conquering the victory and proceed to states. This may not be special to everyone, but for the ones who have really felt it may cry. Of course, Pawan would never forget that. And yeah, the Kanrajotsava dance and the Republic Day dance of grade 8th, the one which we practiced day and night and executed it properly on that day. I really want to convey my special thanks to all the teachers, Shanapa sir and Bhavya ma'am, who has given us such a great opportunity to create such good memories. This trip of grade 10th and all the memories we created in the hostel, where our rooms were just like a well-equipped cricket stadiums, and the late night mimicry of Drupad. And when it come to school, Maria ma'am's outstanding voice used to echo our classrooms. And yeah, ದಾರಿ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿರುವ ಶಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್. And Smisha ma'am's memorizing power always used to amaze us. I don't know how she actually acquired it. And Geeta ma'am was just like mother for last 2 years. And this is a favor function, of course. Like, I wanna also convey my special thanks to all our guiding lamps, our teachers, our principal Babita ma'am, and all the teachers, our coordinators, Misha ma'am, Sharnapa sir, Maria ma'am, Geeta ma'am, Namrit sir, and Prashant sir, Ganesh sir, and Shaswini ma'am, Jitin sir, along with our most adorable wardens, D'Souza sir and Dayanand sir. Of course, our Meghra sir was a warden for the last 2 years. He is not there now. Like, very special thanks to all to making this a very special moment for us. This sayonara is not just saying goodbye and to our loved ones and the memories we have created to them, but also a promise of reunion in the future. I would like to end this by saying that memories are just like ants. Memories are just like ants. If one come out, others follow. Thank you, thank you, thank you. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Good morning, dignitaries, teaching and non-teaching staff, and my dear friends. Today, as we stand on the threshold of a new chapter, I am filled with a whirlwind of emotions, gratitude, nostalgia, and a touch of fear for the unknown. It feels like just yesterday we walked into these halls with oversized bags and nervous smiles. From the 8th grade Talents Day to the intense 10th standard board prep, this school has been our second home.
Of course, we'll miss the small things, the shared lunches, the last minute exam revisions, the laughter in the corridors, and even the strictness of our teachers that we now realize was just love in disguise. I want to take a moment to express my heartfelt gratitude to our MD Sir Dr. K.C. Naik. Thank you, sir, for your visionary leadership and for providing us with such exceptional infrastructure. This second home was built with care and it has inspired us to strive for excellence every day. My heartfelt thanks extends to our principal, Mrs. Babita Suraj. Thank you, ma'am, for being the steady captain of our ship. Your discipline, unwavering belief in our potential, and constant guidance have been the foundation of our success. Thank you, teachers, for being the architects of our future. While you were busy teaching us the curriculum, you were secretly teaching us how to believe in ourselves. For me, it all started in the 8th grade, and all those teachers, they also guided us through the 9th grade difficulties and made sure everyone moved on to the 10th grade. These teachers taught us the importance of discipline and punctuality. And having all these teachers as the pillars of our growth, guiding us through the 8th grade final exam, 9th grade preparatory, and 10th grade board exam is a privilege. Thank you, teachers. To my batchmates, thank you for being the support system I never knew I needed. I'll miss the way we laughed until we cried, and especially those moments when controlling our laughter was the hardest thing we ever did. We didn't realize we were making memories. We just thought we were trying to survive the next foundation test together. We entered this temple of learning as strangers, and as we leave as a family, let us remember that the board exam is a milestone, not the destination. The world is vast, and each of us has a unique spark to offer. Let's promise to carry the values of discipline and hard work that we learned here wherever we go. As we are setting out of the school portals, we seek your valuable blessings and immeasurable love. Thank you. Thank you so much, both of you, for expressing your journey so beautifully, and it really seemed to be touched. Each one of you are seen so well, dignificantly sitting and being so emotional. So I really request everyone to give the class 10th a very big round of applause. I now invite Sri Ramesh K. Sir, Chief Advisor, Shakti Education Trust, to kindly address the gathering. ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಥರ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 9th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ PUCಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ PUC ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 10th ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು PUCಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ 127 ಜನರು ಏನು 10th ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ PUCನಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆಗೇ ಆ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 3.5 ಲಕ್ಷದ ಫೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯ ಫೀಸನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, IIT ಇರ್ಬೋದು, NIT ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ದೀಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದೀಪದ ತರಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಆಶಾಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶಾಭಾವನೆನೂ ಅದೇ. ಯಾಕಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು 2026ಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 2026ರಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CBSE ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಇರೋದೇ 10-25 ದಿವಸಗಳಿದೆ. ಆ 25 ದಿವಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 10ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ನಾನು 2026ರಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು 10th ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನೆನಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ನಾನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಥರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೊನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 80ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. 1980ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 5 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆಯಾಯ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವುಗಳು ಅದೇ ಥರದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡ್ತೀರಿ, ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆವತ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವುಗಳು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಿಮಗೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿ, ಆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು 10th ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ PUCಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವರು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡದ ಥರ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕರು, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು.
ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆನೂ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, 10th ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 10th ರಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತದ್ದೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ PUC ಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಪವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ರಾರಾಜಿಸೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ದಿನಗಳನ್ನ ನೀವು ತಂದುಕೊಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಏನು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. Thank you so much for your valuable guidance to our students, sir. I would now request Sri Venkatesh Murthy H, Principal Shakti PU College, to kindly address the gathering. Chairman sir, respected our Chief Advisor Ramesh sir, Principal Madam, all teaching faculties, non-teaching, wardens, and my beloved students. First of all, I wish you all the best, particularly 10th standard students, all the very best for the upcoming board examination and also for future studies. Dear students, I'll take this opportunity to say few words. ಈಗ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು 127 ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಹದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಯಿಯ ನಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. You sleep like a dog, eat like a lion, and eyes like a hole. ಈ ಹದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಹ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸರಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶುವಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸ್ಟಮಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಂಹದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ಅಂತ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಗಿವ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದರ 10ರಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸಿತೀರಾ. ನೀವಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸ್ದಾಗ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೀಳುವಾಗ ಅದು 2-3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದರ 10ರಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ.
ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀರ, ಹಾಲು ಹುಕ್ಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಚೆಲ್ತು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 70 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಚೆಲ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುರಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವರು ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಸವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧೂಳನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋರಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರಿ ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು ಕಾಡನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜನವರಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ವಿಶೇಷ, ಸೂರ್ಯ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ having 2 types of rotations. It is rotating around its own axis and also it is rotating around the sun, right? So due to the rotation of the earth around its own axis, the day nights are occurring. ಸೊ ವೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಭಯ ಇರಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅಗಾಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ, ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಏನಂತ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಬರುವಂಥ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Thank you, sir. That was truly thought-provoking and scientific too. Thank you once again. Guidance from leadership shapes vision and purpose. I now invite our respected Dr. K.C. Naik, sir, to kindly address the gathering. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ,
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಬಬ್ಜೆ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಸನರಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರೇ, ನನಗೊಂದು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವರು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಯರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 25-26ಗೆ ನನಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾನು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಈಗಲೂ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನದಂತೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 9-10ಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಹತ್ರ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ನೀವೇ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಜಡ್ಜ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾರಿಡೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭವೂ ಹೌದು, ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಸಮಾರಂಭವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೋಗದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಗವಾನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. Thank you so much for inspiring our students how to be humble. Even after giving so much facility to every individual here, Sir has proven in his words that how to live a life being truly humble enough. So that is called as dignity and how to get the respect from others. Thank you so much for this inspiring word, sir.
So gratitude completes every celebration. I now invite Kanish to propose the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, teachers, staff members, dear students and friends. As we come to the closing part of this formal farewell ceremony, it is my proud privilege to propose a vote of thanks. First and foremost, I express my sincere gratitude to Dr. K.C. Nayak, Administrator, Shakti Education Trust, for his valuable presence, constant encouragement, and unwavering support. Sir, your guidance has always been a source of strength to us. Thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to Sri Ramesh K, Chief Advisor, Shakti Education Trust, for gracing this occasion and for sharing his wisdom and experience with us. Sir, we truly thank your continued support and inspiration. Thank you, sir. I would like to convey my deep sense of gratitude to Sri Venkatesh Murthy H, Principal, Shakti Residential College, for his leadership, motivation, and encouragement that constantly guide us towards excellence. Thank you, sir. My special and heartfelt thanks to Srimati Babita Suraj, Ma'am, Principal, Shakti Residential School, whose dedication, care, and visionary leadership have always been the backbone of our institution. Ma'am, we are truly grateful for your guidance and support. Thank you, ma'am. I also extend my sincere thanks to all the teachers, staff members, and our dear wardens for their efforts, cooperation, and commitment in making today's program meaningful and successful. A big thank you to our students for their enthusiastic participation and to everyone who worked behind the scenes to ensure the smooth conduct of this program. I thank each and everyone present here today for sparing your valuable time and being part of this special farewell ceremony. With this, I conclude the vote of thanks. Thank you all. Thank you so much, everyone. So with this, we conclude the farewell ceremony, formal farewell ceremony. Thank you, dignitaries.